they born in the state of this unchecked. But then I can say that because as I said about the composition of the body has in it all the elements: earth element, water, fire, air, and ether. These are basic components. And some people are dominant with the earth element for some reason. The reason what they are saying, one school says that it is your past karmas. It's a belief school, a school who believes in reincarnation. What they say is, we have been living like this, and many things are undone. Many things are undone in this life. We have feelings, we were looking, and as your age is growing, many of the things which you longed at the teenage, if that longing is still there, and now you are 100 years old, and you cannot make it happen because it's gone. And so that these are the remains of your karmas, and this will be put it in a box. This is a karmasya. They say it is the box where the karmas are stored. And so likewise, as you were coming from early infancy to the old age, there are many things which you couldn't fulfill. Longing came, but many of the things you have forgotten. But some of the things you have not forgotten. Some strong things which has happened or longing that has happened, maybe there in some people's mind, which is there in the content of our memory. And then it is in the reincarnation school, what they say is, this memory box containing all the unfulfilled desires will be put in a particular box, and this particular box is called karmasya. Karmasya, the box of karma. Amasyam bola, karmasya. Adella kadakka. But the person is going to die. No more time is the last moment. The person understands that I have no more time, but these things are triggered in the mind because these are active memories, because he has a longing, he has a connection with that, so they remain as an active memory. So at the time of depart, this is a school. I'm not saying that it is how it is, but it is a school of thinking, which is the reincarnation thinking. And they say that at the time death is nearing, your body have no energy. The body is going to release from this world, go out of this world, and life is going to release from the body. So at that time, the longings which are bonded karmas, you are bonded with that, and these karmas started to get triggered. It gets triggered by the prana. Prana is the motivating, prana means the vital energy. So the remaining prana, there is prana, you are still breathing, and but many of your body parts are not releasing prana, maybe minimum release of energy in the body. Cells are weak, energy releasing system is really going down, sensations are gone, maybe you are unconscious, but still there is a feeling deep inside you, and then at that time the memory starts to get triggered. The karmasya box opens up, and when it opens up, when you are taking the breath, the last breath, when the breath you take in, this breath trigger the prana, not the breath. When you take the last breath, all the 5 pranas and subsidiary pranas except Vyana and Dhananjaya, Devadatta. There are 2, one main prana, one subsidiary assistant prana. These 2 pranas have to do some duty now, so they get alerted. When it gets alerted, they have to take care of certain function. So they become very alert. Other pranas also get very alert, but what they do is, they are trying to go to the safer route. They are going to be in danger. So they go to the source of prana. And in that school, they believe that the source of prana is your navel center. And they believe it simply because our food supply is connected with our navel.
from the mother to the child. Our prana is coming through the food supply that we get from the mother while we were like a fetus in the womb of the mother. And so this region is highly sensitive for that nourishment. You are born, but there is actually nothing, no hole, nothing, but this navel center is highly sensitive and it's a varmam or a marma sthanam. And so this area starts to become warmed up. I don't know what the science is saying, this is the belief of this karma school. The navel, all the energy which is there in the body is escaping to its home. It's going back because it's time for it to go. So they assemble together and they concentrate in the navel center. And as the concentration is very high, the navel center, the element with respect to the navel center is fire. So the fire got triggered and illumination takes place. And then it's prepared for that illumination and that energy is slipping into the heart center. And there is actually sparking cells are there, which is the pacemakers. And there the energy concentration increases and the cell like sparks, electric discharge which is happening in the pacemakers, it gets luminous. And when it gets luminous, it is what they say as the illuminating the heart center. Illumination of heart just before dying. When it starts to get luminous, and this light is a nice idea how they are saying this. Now, it is not energy in the normal form of breathing, but it becomes luminous and it changes into the form of light. And this light carries the Karmashaya content. Karmashaya is the memory, and memory are impressions. Impressions are in the form of pictures, and the most sensitive part for vision, pictures is vision, and vision is in the eye, so it moves to Bhrumadhyam. And so when it is moving towards the Bhrumadhyam, it passes the eye, and in the eye it creates the vision. So the person starts to see the vision of his own life, unfulfilled, everything that is unfulfilled, that projects in his sky of consciousness. This part is called the sky of consciousness. Because he is recollecting just the last moment. It happens at the last breath. The breath has gone inside and it is going to leave the body. At that time it concentrates and it starts to illuminate the heart. From there the light passes to Naka Chakra and on the way in the eye it gets the vision. The vision of the content of the Karmashaya. ഇതിനെയാണ് പറയുന്നത് ചിത്രഗുപ്തൻ. ഗുപ്തമായിരിക്കുന്ന ചിത്രം. ഈ ചിത്രഗുപ്തൻ എന്ന് പറയുന്ന കാലൻ്റെ അക്കൗണ്ടൻ്റ്. കാലൊരു അക്കൗണ്ടൻ്റ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് ചിത്രഗുപ്തൻ. ഗുപ്തമായിരിക്കുന്ന ചിത്രം. നമ്മൾ തന്നെയാണ് ആള്. നമ്മളകത്ത് വെച്ചിരുന്ന ആ പിക്ചറെല്ലാം കൂടെ ലാസ്റ്റ് പോകാൻ നേരത്തെ ഒരു കാഴ്ച കാണുന്നതാണ്. റിക്കളക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇതിങ്ങനെ കാണും. ഇങ്ങനെ കാണുമ്പം അതുവരെയുള്ള സർവ്വ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഒരു ഒറ്റ മൊണ്ടാഷായിട്ടാണ്. പല പല പിക്ചേഴ്സ് കാണാൻ ഇരിക്കും. ഇതേപോലെ കസര വെക്കും. ഈ പല പല പിക്ചറായി കാണാനുള്ള നേരമില്ല. ലാസ്റ്റ് മൊമെൻ്റ് ഈ ലാസ്റ്റ് മൊമെൻ്റ് ആയിപ്പോയത് കൊണ്ട് ഇത് സെക്കൻഡ്സേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ പിക്ചറെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ കാണും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കിടന്ന് അവസാനം പോകാൻ പോണാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വട്ടം പിടിക്കുന്നത്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല മരണങ്ങളും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ പലരും വട്ടം പിടിക്കുന്നതാണ്. കണ്ണിങ്ങനെ 2-3 പ്രാവശ്യം കറങ്ങും, പിന്നെ മോളൊക്കെ തരും. അപ്പം ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പിക്ചർ എല്ലാം കൂടെ കാണണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗുപ്തമായിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളോട് ചിത്രഗുപ്തൻ കണക്ക് നോക്കുന്ന ആ കണക്ക് നോക്കി കണ്ടു, പിന്നെ നേരമില്ല. അപ്പോൾ ഇതങ്ങ് റിലീസ് ചെയ്യണം. ഇത് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നവദ്വാരങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഹോളിൽ കൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുമെന്നാണ്. അപ്പം ഭയങ്കര
വല്ലാതെയൊക്കെ ജീവിക്കുന്നവന് ഏതെങ്കിലും അതിനനുഗുണമായ ഹോളിൽ കൂടെ പോകും. അങ്ങനെ പോകുന്നവർക്കാണ് ഈ പറയുന്ന സാധാരണ മിക്കവാറും എല്ലാവരും കുറച്ച് ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യുക. ലാസ്റ്റ് ഇത് ഇറങ്ങി പോകുന്ന ഇത് സ്പ്രിങ്ക്ലറൊക്കെ അങ്ങ് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ ശകലം മലമൊക്കെ അങ്ങ് വരും, യൂറിനും ഒക്കെ ശകലം വരും. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പോയ പോക്കിൽ ഇവർ നിന്നിരുന്ന സ്ഥലം ഏത് സെൻറ്ററിലാണോ അവർ ഇൻഹാബിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ആ സ്ഥലത്തൂടെയാണ് അവർക്ക് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റുക. അതുകൊണ്ടാണ് അതുവഴി സംഭവിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതൊന്നും നല്ല കുറേ കൂടെ നല്ല ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു അയാൾ. ചിലപ്പോൾ മൂക്കിൽ കൂടെ പോയെന്നിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ കണ്ണിൽ കൂടെ പോയെന്നിരിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അവർ ഏത് എലമെൻ്റാണോ അവർ ആക്റ്റീവായിരുന്നത് അതനുസരിച്ചുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് സെൻസ് ഓർഗൻ വഴി ഇവരിറങ്ങി വഴി പോകുമെന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിഷൻ വന്നു, ഇതെല്ലാം കണ്ടു. ആ വിഷൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും ഓട്ടമൊന്നുമില്ല, ഇനി ഓട്ടമുള്ളത് ഇവിടെയാണ്, തലയിലാണ്. പണ്ട് ഉച്ചി മൂടാതിരുന്ന ക്രേനിയൽ ബോൺസ് ഇങ്ങനെ ആ സ്വിച്ചേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാതെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലേ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ, അത് പിന്നല്ലേ കൂടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷനിൽ ഇത് ഹെഡ് അങ്ങ് റിലാക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബോൺ ഇങ്ങനെ നീങ്ങി കൊടുക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ആർക്കാണ് എൻലൈറ്റൻഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ. അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തലയിൽ തേങ്ങ അടിച്ചൊക്കെ കൊല്ലുന്നത്. ഈ ഉച്ചി പൊട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് പോകുമല്ലോ, തേങ്ങ എടുത്ത് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഉച്ചി തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത് തേങ്ങയൊക്കെ എടുത്ത്. പാവത്തിന് അവസാനം കഷ്ടപ്പെടുത്താൻ നല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏതായിരുന്നാലും ഈ കംപ്ലീറ്റ് അവർ റിലാക്സ്ഡാണ്, പോകാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ആളുകളായതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര റിലാക്സ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഹോള് ആ സ്വിച്ചേഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വളർന്നിട്ട് ഈ ക്രേനിയൽ അടിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ, ക്രേനിയോ തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാ രോഗത്തിൻ്റെ ഈ ക്രേനിയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് അറിഞ്ഞൂടെ? അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര സംഭവമുണ്ട്. അത് ക്രേനിയോ തെറാപ്പി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഈ ക്രേനിയൽ ബോൺസിനെ ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് രോഗം മാറ്റുന്ന ഒരു ജാപ്പനീസ് ടെക്നിക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു. മെക്കാനിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഏതായാലും അവർ ഇതുപോലെ അത് തുറക്കുക ഇതായിരിക്കാം, എനിക്ക് അറിഞ്ഞോളത് കൃത്യമായിട്ട്. എന്നാലും ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇയാളൊന്ന് ടോട്ടലായി റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇയാളുടെ ആ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ സഹസ്രാരം ബ്രഹ്മരത്നം അങ്ങോട്ട് തുറക്കും. ഈ റിലാക്സേഷൻ ഇങ്ങനെ വരും. ആ ഉച്ചിയുടെ അവിടെ ഉള്ള ആ പഴയ ഹോളുണ്ടല്ലോ മൂടാത്ത ഭാഗം, അത് അതുപോലെ റിലാക്സ് ആക്കി അങ്ങ് വിടുതൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കും, ഒന്ന് മാറിക്കൊടുക്കും. അപ്പം 10th ഗേറ്റാണ്. ഇതാണ് 10th ഗേറ്റ്, ഓപ്പണിംഗ് 10th ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റേ 9 ഗേറ്റ് നമുക്കറിയാം, ഈ 10th ഗേറ്റാണ് നമുക്ക് വലിയ പരിചയം. ആ 10th ഗേറ്റ് തുറക്കുന്നതിൽ കൂടെ പ്രകാശ രൂപത്തിൽ ഞങ്ങൾ വെളിയിലുണ്ട്. അങ്ങനെ പ്രകാശ രൂപത്തിൽ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഇമ്പ്രഷൻ ഇല്ലാത്ത ആൾ മുക്തനായി, ഇമ്പ്രഷനുള്ള ആൾ ആ പാക്ക് വെളിയിൽ പോയി കിടക്കും. തലയിൽ കൂടെ ആയിരിക്കില്ല പോകുന്ന, കണ്ണിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും. റിയലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ തല തുറന്നു പോകും. അതല്ലാത്ത ആളുകൾ അവരുടെ കണ്ണിൽ കൂടെ കുറേ അവസ്ഥയിൽപ്പെട്ട് നിൽക്കുക. ആ വിഷൻ കണ്ടല്ലോ, വിഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വിഷൻ ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കണ്ണിങ്ങനെ ഒന്ന് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ണിലാത്തൂടെ ആ പ്രകാശം ഇറങ്ങി പോകുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഒരു സ്പെക്കുലേഷൻ, ഒരു ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അല്ലായിരിക്കും. ഞാനൊന്ന് നോക്കി ഗ്ലേസർ ആണോ ഓക്സിജൻ ആണോ ഒന്നും എല്ലാം മാറ്റിയായിരുന്നു. വീട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു അവസാനമായിട്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ഓണല്ല, പക്ഷേ ഇഷ്ടപോലെ സാധനം ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് അച്ഛനടിക്കാൻ എനിക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റാൻ ഞാൻ പുറകോട്ട് വന്നിട്ട് കെയർടേക്കറായിട്ട് വീട്ടിലെ പുറകിരുന്ന് ആലേക്ക് ചെയ്യുന്നു. കണ്ട ഇഷ്ടപോലെ അത് ആ ലാസ്റ്റ് പ്രാണൻ്റെ ഈ വാമിറ്റില്ല, അത് വാമിറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ലൈറ്റും സാധാരണ സമാധി ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിനാണ് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ല, അത് അങ്ങനെയാണോന്നില്ല. പക്ഷെ ശരിക്കും കണ്ടതാണ്. ഞാനപ്പോൾ വെരിഫൈ ചെയ്തു, ഞാൻ ഓക്സിജനാണോ എല്ലാം മാറ്റിയാണ്. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ വെരിഫൈ ചെയ്തു, ഓക്സിജനാണോ എല്ലാം മാറ്റി. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഏതായാലും ബോഡി അപ്പോൾ ഈ സാധനം അതിൻ്റെ ഇറങ്ങി വെളിയിൽ പോയ സാധനം
അത് ലൈറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിലല്ല, ഈ ഫോംസ് ആയിട്ട് കിടക്കാം. ലൈറ്റ് മോഡിഫൈഡ് ലൈറ്റായിട്ട് കിടക്കാം, ഇംപ്രഷൻ പോലെ കിടക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ ലോങ്ങിങ് പോകുമ്പോഴുള്ള ലോങ്ങിങ് ഫുൾഫിൽമെൻ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ലോങ്ങിങ് കണ്ടൻറ്റും കൂടെ അതിനകത്തുണ്ട്. ആ ഇംപ്രഷനും അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനുള്ള ലോങ്ങിങ് കൂടെ ഒരു പാക്കായിട്ട് കിടക്കുക പുറത്ത്. അപ്പോൾ അതിനെങ്ങനെ അത് ലോങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അത് മൈൻഡ് അവിടെ കിടക്കുക. മൈൻഡ് ഈ പിക്ചറിൻ്റെ ഫോമിൽ ഒരു ലോങ്ങിങ് ആയിട്ട് കിടക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ ഒരു ചെറിയ പാക്കൊന്നും അല്ല, ഇത് ശരീരം വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ കിടക്കുക. ഒരു അവയർനെസ് ആയിട്ട്, ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു അവയർനെസ് ആയിട്ട് കിടക്കാം. അത് ചെറിയൊരു ഉണ്ടായിട്ട് സോളൊന്നും അല്ല, അത് ഇങ്ങനെ ആ അവയർനെസ് അങ്ങ് അവിടെ കിടക്കും, പ്രകൃതിയിൽ അങ്ങനെ കിടക്കും. ഇനി ഈ അവയർനെസ്സിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബോഡി വേണം. ഈ പരിപാടിയൊക്കെ നടത്താതിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയെടുക്കണം. നേരത്തെ ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങ് നടത്താമായിരുന്നു, പക്ഷെ പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇയാളിങ്ങനെ നോക്കുക. ഈ പാക്ക് എക്സ്പാൻഡ് അവയർനെസ് പുറത്ത് കിടക്കുക. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ നോക്കാം. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അതിന് ഈ ഷേപ്പിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഷേപ്പിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കോ, കർമ്മത്തിനും ബോഡിയുടെ ഷേപ്പിനും വലിയ കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിങ്ങനെ ചുമ്മാ നോക്കിയോ, നമ്മൾ ഈ പെണ്ണ് കാണാൻ പോകണം എന്തിന്, അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണ് ആണിനെ കാണണം എന്തിന്? ഒരാളിനെ കാണുമ്പോൾ അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, ഇത് തന്നെ നമ്മളാണ്. 4 ദിവസത്തെ കഴിഞ്ഞുള്ള കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പം കാണുമ്പോഴുള്ള കാര്യം ഇത് തന്നെ നമ്മുടെ പെണ്ണം അങ്ങ് എടുക്കാം, അങ്ങ് തോന്നിക്കുക. അത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഈ കണ്ടൻറ്റിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റിൽ കുറച്ച് ഇമ്പ്രഷൻസൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് ഐഡിയൽ ഇമ്പ്രഷൻസൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ഐഡിയൽ ഇമ്പ്രഷൻസ് എല്ലാം കൂടെ ആണ് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ. അത്ര ക്ലാരിറ്റി ഒന്നും നമുക്കില്ല, പക്ഷെ അതവിടെ ഉണ്ട്. ആ കണ്ണ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാണാൻ ഇറങ്ങുന്നത്. ഇറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ അതിന് ചിലപ്പോൾ വല്ല പ്രിയത്തിൻ്റെ അറ്റോ അല്ലെന്നോ ആ ഇമ്പ്രഷനിൽ കാണും. അത് തമിഴ് ഭാഷയിൽ പറയണ്ട, ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ശൈലായി കാണും, അത് കയറി പിടിക്കും. തമിഴ് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും, പിടിക്കും. അത് കയറിയും പിടിക്കും. പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് എണ്ണം ഉറക്കും, കൃത്യമായിട്ടങ്ങ് ഉറച്ചു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ വെളിയിൽ കിടക്കുന്ന ഈ സാധനത്തിന് ഇത് നോക്കുകയാണ് ഏതായിരിക്കും എൻ്റെ ബോഡി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമ്പ്രഷന് ഐഡിയൽ ഇമേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരാളിനെ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പം വരുന്ന കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് ഈ കർമ്മമായിട്ട് വരുന്നത്. അങ്ങനെ പലരെയും നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യും, ഫ്രണ്ട്സായിട്ടും റിലേറ്റീവ്സായിട്ടും കണ്ട ആളുകളായിട്ടും. നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതിനെ കൊണ്ടൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പലരിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം ഈ കർമ്മം എന്താണെന്നുള്ളത്, നമുക്കേ അറിയാവൂ. പക്ഷേ ഈ പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ പാക്കിന് ഈ സാധനം അറിയാം. ഈ സാധനം നോക്കുകയാണ് ഇതെങ്ങനെ പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ബോഡി രണ്ടുപേരുടെ കയ്യിലിരിക്കുക. ഈ ബോഡിയുടെ ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ രണ്ടുപേരുടെ കയ്യിൽ കിടക്കുക. അപ്പോൾ പതുക്കെ അവരുടെ ആണെങ്കിൽ കൂടാൻ നോക്കും. ഈ പറഞ്ഞ അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ എനർജി ഇവരുമായിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്നും ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഒപ്പിക്കാനായിട്ട് കറങ്ങി നടക്കും. കുറച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കാം. ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം നോക്കി വരുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഒരു സ്റ്റിമുലസ് സംഭവിക്കുകയും അവരത് റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഈ കണ്ടൻറ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ കണ്ടൻറ് അതിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. കയറുകയും പോവുകയൊന്നുമല്ല. ആ കണ്ടൻറ് ഇതിലേ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നിലും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യില്ല. വേറെ ഒരു ബോഡിയിലും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യില്ല, ഈ ബോഡിയിലെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ടാളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ഫീലിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ചില ആളുകൾ ചോദിക്കില്ലേ, എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജനിപ്പിക്കാനായിട്ട്, അങ്ങനെ പിള്ളേർ ചോദിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ സാധനമാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത ആളുകൾ അവരാ തരുന്നത് എന്നാണ് ഈ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. അബ്സല്യൂട്ടാണോ നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, എങ്കിലും അതങ്ങനെ കിട്ടിപ്പോയി. ഈ ബോഡി അകത്ത് കൺസീവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടുപേരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ലാതെ ഒരു മൂന്നാമത് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാവുക. 23 ക്രോംസോം അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന് ചേർന്നപ്പോൾ ഇത് വേറൊരു സാധനമായിട്ട് വരിക. ഈ സാധനത്തിൽ ഈ കാര്യം ഫങ്ഷനാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇത് അതിനകത്ത് കിടന്ന് വളർന്ന് കുറച്ച് ഇമ്പ്രഷൻസൊക്കെ കിട്ടും. കുറച്ച് ചൂട്, തണുപ്പ്, പുറത്തുള്ളവരുടെ വർത്തമാനം, ഇതൊക്കെ കുറേശ്ശെ അവസാനമാകുമ്പോൾ കിട്ടിത്തുടങ്ങും. അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ തരും. ആൾറെഡി കൊണ്ടുവന്ന കണ്ടൻ്റാണ് ഈ കർമാശയം.
ആ കർമാശയത്തിൻ്റെ മോഡലിൽ ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടൻറ്റൊക്കെ കുറേശ്ശെ കയറി തുടങ്ങും. നമ്മൾ ഈ പുറത്തുനിന്ന് അകത്ത് കിടന്ന് എടുക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റുകൾ ഒക്കെ അതിൻ്റെ പുറത്തൂടെ കയറാൻ തുടങ്ങും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ജനിച്ചിങ്ങി വെളിയിൽ വരും. വെളിയിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുക. കാരണം ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വിഷൻസ്, പിന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ്, ടച്ച്, വർത്തമാനം, സ്പർശം, ഇതെല്ലാത്തിലും കൂടെ കണ്ടൻറ്റ് ഒരുപാട് കയറുക. ഇങ്ങനെ കണ്ടൻറ്റ് ഈ കൊച്ചിന് വർത്തമാനം പറയാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു 1-1.5 വർഷം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ മില്യൺസ് ഓഫ് കണ്ടൻറ്റ് അതിനകത്ത് കയറും. അതെല്ലാം കൂടെ അതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് അകത്ത് കിടന്ന കണ്ടൻറ്റിനെ പൊതിഞ്ഞങ്ങ് വയ്ക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഏത് കണ്ടൻറ്റുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതെന്നുള്ളത് ഇതിന് തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. മറ്റേ അകത്തായിപ്പോയി ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ ഒരുമിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കർമ്മ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നത് എന്നാണ്. ആ സ്കീമിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം. എൻ്റെ അഭിപ്രായമല്ല, ഒരു സ്കീമിനെ കുറിച്ച് പറയാം. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല. ഏത് കണ്ടൻറ്റിനാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ വന്നത്, എൻ്റെ കർമ്മം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതിനെ അറിയണമെങ്കിലുള്ളൊരു മാർഗ്ഗം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇരിക്കണം. ഇതാണ് കർമ്മ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ. ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്നു, മെഡിറ്റേഷൻ പോലെ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇരിക്കുക. അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ വരും. ഏതെങ്കിലും പണ്ട് ആരെങ്കിലും കണ്ട ഒരാളുടെ ഓർമ്മയോ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പണ്ട് ഊട്ടിയിൽ പോയതോ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ അവിടെ വായിച്ച് കേട്ടതോ ഒക്കെ ആയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരികയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് തോന്നി. ഇങ്ങനൊരു ഐഡിയ വരിക. അപ്പോൾ ഈ ഐഡിയ നമ്മൾ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് വളർന്നു വരും. ഇനി നമ്മൾ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാതെ അതങ്ങ് വിട്ടു, ചുമ്മാ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു, അതങ്ങ് പോയി. കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും വരിക. അമേരിക്ക പോകണം, അത് പിന്നെയും വരികയാണ്. പിന്നെയും വരുമ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കി വിട്ടു. അതിനെക്കുറിച്ച് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല, അത് വിട്ടു. അങ്ങനെ ഇത് പല പ്രാവശ്യം നോക്കി ഇത് വിട്ടു. അപ്പോൾ ഇത് വരുന്നില്ല ഒരു ദിവസത്തേക്ക്. പിന്നെ ഒരു ദിവസം ആറ്റം ബോംബ് പോലെ ഇങ്ങനെ വരും. കാരണം ഇത് അവിടെ കിടന്ന് വളരുക. അതിങ്ങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്രാവശ്യം പിടിക്കുമ്പം നമുക്കിത് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥത വരും. അപ്പോൾ അവിടെ പോയി ഇവിടെ പോയി മറ്റേ ഏജൻസി പോയി ആ ഏജൻസി പോയി അവിടെ പിടിച്ച് ഇത് ഇതിൻ്റെ കർമ്മം ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്യുക, നടത്തിയെടുക്കാനായിട്ട്. അതിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പം പുഷ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ വേറെ ഒരു ചോയ്സും ഇല്ല, പിന്നെ റാഷണാലിറ്റി ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ആരും പറഞ്ഞാലും കേൾക്കത്തില്ല, നേരെ പോയി ആ കർമ്മത്തിൽ കയറിയും പിടിക്കും. അപ്പോൾ ഇയാളുടെ കർമ്മം അവിടെ ഫുൾഫില്ലാകാൻ പോവുകയാണ്. ചിലപ്പം കൂടുതൽ പുതിയ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയാണ് കർമ്മ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് സമാധാനമായിട്ടിരുന്ന അകത്തെ കണ്ടൻറ്റ് കുറേശ്ശെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്താണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഡീപ്പർ ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കിയെടുക്കാം. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കർമ്മ കൗശലം. ഈ കർമ്മം ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു കുശലത വേണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ കർമ്മം ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ. ഇതിനെയാണ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രാരബ്ധ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രാരബ്ധ ബർഡൻ കർമാസ്. അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതങ്ങ് ചെയ്താൽ പോലെ, ചെയ്താൽ തീർന്നു, മുക്തിയായി. അതിന് 64 ലക്ഷം ജന്മങ്ങളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരൊറ്റ ജന്മം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒപ്പിക്കാവുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ ഏതാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അതൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പലതും കയറി പോണ വഴിക്ക് കിട്ടുന്നതായിട്ട് കൂടെ പിടിച്ചെടുക്കും. ഈ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പോണ വഴിക്ക് എനിക്ക് അവിടെ നല്ലൊരു ഷാപ്പ് കാണും, എനിക്ക് ആ ഷാപ്പിങ് വാങ്ങിച്ചേക്കാൻ അതും കൂടെ ആയല്ലോ. ഇങ്ങനെ ഡീവിയൻ്റായിട്ട് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർമ്മം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ 64 പോരാ, അപ്പോൾ 84 പോരാ. 4 ലക്ഷം മനുഷ്യരുണ്ട്. എത്ര കാലം ഭൂമി കാണുമോ ഇങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ. അത് നമ്മൾ ചലഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ഓരോ വിശ്വാസങ്ങളും ഓരോ ആചാര്യന്മാർ പറയാനല്ല, അതൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്നു. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പുനർജനി എടുക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന പുനർജനി കൊണ്ട് ഫുൾഫിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇനി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളൊരു ഐഡിയ ആണ് അവർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഇയാളുടെ എന്തോ ചോദ്യത്തിനാണ്. ആരുടെ ചോദ്യത്തിനാണ്? ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ഒന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പം ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് തരാം. കിട്ടി. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടന്റ് വഴി കിടക്കരുത്. ആ കണ്ടന്റ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവന് ഈ കണ്ടന്റ് പുറത്ത് കിടക്കുന്നതിന് ഈ കണ്ടന്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എലമെൻറ്റ് ഡോമിനൻ്റ് ആയിരിക്കും. എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം അയാളിൽ ഒരു ഓർഡറിലായിരിക്കും. ആ ഓർഡറിൽ ഇത് അയാൾ ജീവിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ജന്മസമയത്തൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ കൺസീവ് ചെയ്യുന്ന 2 ഐഡിയ ഉണ്ട്. ആ ജന്മസമയത്തോ കൺസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ ആ എലമെൻ്റ് അധികരിച്ച് പേരൻസിന് ഇരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഈ പോപ്പുലേഷൻ നടക്കുന്നത്.
അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഐഡിയ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ട്രേറ്റ് എന്താണോ ആ എലമെൻ്റ് അങ്ങ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അയാളുടെ ക്യാരക്ടർ അവിടെ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ അയാൾ ഇറങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് അയാൾ ഭയങ്കര ഈതറൊക്കെ കയറി നിൽക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും. ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ ഈതറിൻ്റെ ട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിറ്റാച്ച്മെൻറ്റാണ്. ആ ഡിറ്റാച്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്ഥലത്താണ് ഇയാൾ വന്ന് ഇയാൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ കണക്ഷനൊന്നും കാണത്തില്ല ഒന്നായിട്ട്. അങ്ങനെ കണക്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ഇയാൾ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത്. അയാളാണ് ഒന്നിൽ വട്ടായിട്ട് അങ്ങനെ നടക്കും, ഒരു ഫൂളിനെ പോലെ ഇങ്ങനെ നടക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര അവസ്ഥപ്പെട്ട സന്യാസിയായിരിക്കും. കേരളമിൻ്റെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ ഭയങ്കര എക്സ്പാൻഡഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക, എല്ലാവരെയും സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് അയാൾക്ക് കിടന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ അയാൾ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ കേരളം ഡോമിനൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഇറങ്ങി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇറങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് അയാൾ ഭയങ്കര കമ്പാഷനായിട്ട് കുട്ടിക്കാലത്തെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. എറുമ്പിനെയൊക്കെ കണ്ടാൽ പിടിച്ച് കുളിപ്പിച്ച് അതിനെ ഒരു കരയിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പ്രാവിനെ ചെറുപൊടിഞ്ഞ് നടന്നാൽ അതിനെ തൂക്കിയെടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുക, അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ആളുകളെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മോട്ടീവ്സ് ആയിരിക്കും അയാൾ എയർലെവൻ. ഫയർലെവനാണ് അയാൾ ഹൈലി റാഷണൽ ആയിരിക്കും, അയാൾ ഭയങ്കര സയൻറ്റിസ്റ്റൊക്കെ ആയിട്ട് മാറാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്, ഹൈലി റാഷണൽ ആയിരിക്കും അയാൾ. അപ്പോൾ അത് അയാളുടെ പഴയ കണ്ടൻറ്റ്, ഈ പുനർജനിയുടെ ഐഡിയയിൽ ആ പഴയ കണ്ടൻറ്റിൽ നിന്നാണ് ഈ എലമെൻറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ആ ഡീകോഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എടുക്കാനാണ്. വിശ്വസിക്കുകയില്ലയോ അത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, എന്നാലും ഞാൻ പറയാം, ശാസ്ത്രം എങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വാട്ടർ എലമെൻ്റാണ് ഈ ഭയങ്കര ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, കുറച്ച് കാണാതിരിക്കും കേട്ടോ, ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, ഭയങ്കര ഹൈലി ഇങ്ങനെ ഇമാജിനേറ്റീവായിട്ട് ക്രിയേറ്റീവായിരിക്കും, അതിലൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷം കാണും. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ ക്രിയേറ്റീവ് തരമുള്ള ഒരാളായിരിക്കും, ആർട്ടിസ്റ്റായിരിക്കും. ഇനി എർത്ത് എലമെൻറ്റ് ഡോമിനൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, നേരത്തെ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഇത് ഈ സമയത്ത് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. എർത്ത് എലമെൻറ്റ് ഡോമിനൻ്റ് ആയി ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഇയാൾ നല്ല പ്രാഗ്മാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമായിരിക്കും. അതിൽ ഫീലിങ്ങിനൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല, കാര്യമെല്ലാം കണക്കനുസരിച്ചിരിക്കും. അത് കാരണം 2322 രൂപ ചേഞ്ച് ഇല്ല, 22 ആ ചേഞ്ചിൽ ഈ സാധനം കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ ചില ആളുകൾ ഇതല്ലാതെ നിൽക്കണമെന്നാണ്, ഓ നിങ്ങളൊന്നും തരണം കൊണ്ടുപോയി പൈസ കിട്ടുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്ന് പറയുള്ളൂ, ചില അങ്ങനെ പറയാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് പ്രാഗ്മാറ്റിക് ആയിരിക്കും, ഹൈലി പ്രാഗ്മാറ്റിക് ആയിരിക്കും. ഇത് ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഡോമിനേഷൻ അനുസരിച്ചാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്പെക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക. ഇതൊന്നും ആബ്സല്യൂട്ടാണ് എന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും പറയാൻ ഒക്കില്ല. ചിലപ്പായിരിക്കാം, ചിലപ്പാല്ലായിരിക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഐഡിയയിൽ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ യു കീപ്പ് ഓപ്പൺ യുവർ ബ്രെയിൻ, നോട്ട് ലൈക്ക് just simply believing things, keep on working, so some clarity will come. അയ്യോ നമ്മളെ അടുപ്പിൽ പോയ ക്ലാസ് പോകണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിനെ ശാസ്ത്രമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുക. അതിപ്പോൾ നോക്കിയെടുക്കണം ഇത് എന്തായിരിക്കും ശരി. പക്ഷെ ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ പ്രൊപ്പോസൽസ്. എൻ്റെ ഐഡിയ എന്താണെന്നറിയാം. ഇനി ഞാൻ അത്രയും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് എൻ്റെ ഐഡിയ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പഠിച്ച് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് തപ്പി എനിക്ക് മാക്സിമം കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ശാസ്ത്രമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചു. കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഇത് അങ്ങോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയില്ല. ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരു ജന്മത്തിൻ്റെ ആവശ്യം തോന്നുന്നു. ഇപ്പോഴേ ഒരു ജന്മം ആൾറെഡി കയ്യിലിരിക്കുക, ഇതും വെച്ചോണ്ട് ഇനി ഒരു ജന്മം കൂടെ വേണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്? ഇതിലങ്ങ് ഒപ്പിച്ചാൽ പോരെ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അല്ലേ, നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത ജന്മങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഈ ജന്മം കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങ് ഒപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു, മനസ്സിൽ തോന്നിക്കുക. അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് ചോദിച്ചാൽ അത് വളരെ നല്ല പരിപാടിയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തോട്ട് പിടിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ പഴയ ഇല്ല കണ്ടൻറ്റ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുകയില്ല. മരിച്ചതിന് ശേഷം നോക്കണ്ടല്ലോ. മരിച്ച് ബോക്സ് ഇറങ്ങി വെളിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൽ തുറന്ന് നോക്കാൻ നിൽക്കുന്ന വിഷമിക്കാതെ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ബോക്സിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കിയാൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി വന്നപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വലുതായിട്ട് ഇത് ബാക്കി ശേഷിക്കുന്നില്ല. ഈ കണ്ടൻറ്റില്ല. എനിക്കിപ്പോൾ വലിയ ആശയമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡറും മറ്റുമൊക്കെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഓർഡർലിനെസ് അങ്ങനെയൊക്കെ, അതൊക്കെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഒബ്സഷൻ പോലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്.
അത് ജനറലി ഒരു നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിന്തയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്ലാനിങ്ങിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ മൈൻഡിൽ നിൽക്കൊണ്ടെന്നല്ലാതെ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കുക, കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ആക്കുക, അങ്ങനെ ഒരു ആശ്രമം ഉണ്ടാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമൊന്നും നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ല, ഇല്ല. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ നോക്കി വന്നപ്പോൾ വലുതായിട്ടില്ല. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ആശ്രമമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി അകത്തുനിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും അത് ഇത് കയറി വരുമ്പോൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇത് വരുമല്ലോ, ആശ്രമം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഐഡിയ വരും, ഉടനെ അതിൽ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ചുമ്മാ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതങ്ങ് പോകും. പിന്നെ കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് വീണ്ടും വരും, പിന്നെയും വരും. അപ്പോൾ ഉണ്ട് ഒരാൾ വെളിയിൽ നിന്ന് പറയുക, നമുക്ക് ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്, ലോണൊക്കെ റെഡിയായിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഒപ്പിട്ടാൽ മതി, ഇപ്പം നമുക്കത് റെഡിയാക്കും. അപ്പോൾ ഇരുന്ന് നല്ല പ്രലോഭനമാണ്. അപ്പോൾ അതിലോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതിന് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് വീണ്ടും ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ കുറേ നേരം നോക്കിയിരുന്നപ്പോൾ അതും പോവുക. അങ്ങനെ പോയി നോക്കി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പം ആക്ച്വലി ഒന്നുമില്ല. പണ്ടൊരു പ്രേമം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് അക്കാലത്ത് ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ എവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ നോക്കി വന്നപ്പോൾ അത് ചത്തുപോയെന്നറിഞ്ഞു. അതങ്ങ് മരിച്ചുപോയി, വലിയ വിഷമമായിട്ടങ്ങ് മരിച്ചുപോയെന്നറിയും. അപ്പോൾ അതിനിപ്പോൾ അത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് അത് നോക്കി, അതിൻ്റെ ഇമ്പ്രഷൻ. അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ അത് നല്ല റിഫൈൻഡ് ഫീലിംഗ് ആയിട്ട് ഉള്ളിൽ പോകുന്നു. നല്ല പോയിട്ടില്ല, നല്ലൊരു റിഫൈൻഡ് ഫീലിംഗ് ആയിട്ടിരിക്കുക, നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഫുൾഫിൽമെൻ്റായി, നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഫുൾഫിൽമെൻ്റായി. ഇതുവരെ ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത്? അപ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ട് സമാധാനമായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സമാധാനമായി ഞാനിപ്പം നോക്കുമ്പോൾ വലുതായിട്ടൊന്നും ഇല്ല. ഈ ചത്തതിന് ശേഷം ബോക്സ് പൊളിക്കാൻ നിൽക്കാതെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അകത്തിരിക്കുന്ന ബോക്സ് ഒന്ന് നോക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുമല്ലോ. അതിപ്പോൾ നോക്കിയാൽ പോരെ. ഈ ചത്തിട്ട് അടുത്ത ജന്മം എടുത്ത് ബോക്സ് പൊളിച്ച് അതിനകത്ത് കയറി നോക്കിയിട്ട് അതിൽ കണക്കാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഈ പാകത്തെ ബോക്സിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആക്റ്റീവ് കണ്ടന്റ് ഉള്ളത് കൃത്യമായി അറിയാം. അതിനെത്ര കാലപരിധി വേണം, എന്ത് സിറ്റുവേഷനാണെന്നുള്ളത് നോക്കുമ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ വന്നാൽ ഉടനെ 3-ാമത്തെ വയസ്സിൽ സമാധിയാകും. ഇനി അതിനപ്പുറമുള്ള കാര്യം ഇല്ല അതിനകത്ത് കണ്ടന്റ്. എന്നാൽ പിന്നെ അത് ഇപ്പം തന്നെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. ഇതിൽ വല്ലതും പോകുമോ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഇതിനി ശക്തമായി നിൽക്കുമോ പോകുമോ എന്ന് നോക്കുക. അങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഉള്ളതെല്ലാം പൊളിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുക. എല്ലാവരോടും ഇഷ്ടമുണ്ട്, പ്രേമമുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഒരു ജന്മം? ഇത് പോരെ, ധാരാളം മതിയാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി വരേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, വേറൊരു ഐഡിയയും കൂടെ എനിക്കിതിനകത്ത് മനസ്സിലായി, ഡീപ്പായിട്ട് മനസ്സിലായി. അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമി മാത്രമല്ലല്ലോ ഇടം. ഈ വിശാലമായി കിടക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ജീവരാശികളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കൊച്ചു ബോഡിക്കകത്ത് ഇരുന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ബോഡിയിലൂടെ അത് നടത്തിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ഫുൾഫില്ല് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എൻ്റെ ഈ ബോഡിക്കകത്തിരുന്ന് ഞാൻ തന്നെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണമെന്നുള്ള എൻ്റെ പിടിവാശി പോയി. അപ്പോൾ വേറെ ചൊവ്വയില്ല, വേറെ ഇതില്ല. അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഏതോ ഒരാൾക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഫീലിങ് വന്ന് എൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എന്നിലിരിക്കുന്ന ഫീലിങ്ങിൻ്റെ ചില പാർട്ടുകൾ അവിടെ ഒരാളിലൂടെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്താൽ അത് എൻ്റെ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് തന്നെയാണെന്ന് എനിക്കത് മനസ്സിലായി. അത് മനസ്സിലായപ്പം എൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ റിലീവ് ചെയ്യാത്ത എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ബോക്സിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായാൽ എന്ത് ചെയ്യും? അത് വന്നാൽ ചെയ്യണം. അതുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അടുത്തത് ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം. കിട്ടി അടുത്ത സാധനം. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റിയും അതിനകത്തില്ല എന്നില്ല. ഓക്കെ, ഐ എക്സീഡ് ദ ടൈം.